बाणी आयो सुन पढ़न को बाणी, सुन पढ़न को बाणी आयो सुन पढ़न को बाणी। आयो सुन पढ़न को बाणी, आयो सुन पढ़न को बाणी। सुन पढ़न को बाणी आयो सुन पढ़न को बाणी, सुन पढ़न को बाणी आयो सुन पढ़न को बाणी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म पराणे। समझ चेत चेत मन मेरे कति संतन कत कहानी। लाभ ले राधो छुटका आवन जाने। उद्दम सत सियानप तुमरी देता नाम बखाने। सेई पद पद से लागे नानक जो मन पाने। सेई पद पद से लागे नानक जो प्रभ पाने। जे तै चार पदार्थ लेने ने बाणी परला सतगुरां दी। चार पदार्थ लेने बाणी परला सतगुरां दी। जेता चार पदार्थ लेने बाणी परला सतगुरां दी। जेता चार पदार्थ लेने बाणी परला सतगुरां दी। मेरे प्यारे मेरी बाणी परला सतगुरां दी। मेरे प्यारे बाणी परला सतगुरां दी। बाणी परला हो सतगुरां दी। बाणी परला जी सतगुरां दी।
जैसे तो सकल निद पूर्ण समुंदर दिखै, पूर्ण समुंदर दिखै, हंस मार जीवन से प्रसाद पावई। जैसे पार्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, मानक पारस सिद्ध, खन वारा खन जग विकै प्रगटावई। जैसे बन बिकै मलयागर सौदात पूरा, मलयागर सौदात पूरा, शोध कैस वासी सो वास वह सावई। तैसे गुरबाणी विकै सकल पदार्थ है, सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजे सोई सोई निप जावई। करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचारो कोई, मेरा गुण अवगणना विचारो कोई। माटी का क्या तोहफा स्वामी मानस की गाते ही, जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरा, जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरा। जो जानो क्यों राख हर प्रभ तेरा, हाँ जो जानो क्यों राख हर प्रभ तेरा। केते करो असंख अवगण मेरा, जो जानो तो राख हर प्रभ तेरा, हाँ जो जानो तो राख हर प्रभ तेरा।
ਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੁਲੀਐ ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੁਲੀਐ ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੁਲੀਐ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਲੋਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ਲੋਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੋ ਕਾਢ ਸਭ ਜਲ ਤੇਰਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੋ ਕਾਢ ਸਭ ਜਲ ਤੇਰਿਆ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਕੇਤੇ ਗਨ ਸੰਗ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ਕੇਤੇ ਗਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਤੇ ਗਨ ਸੰਗ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ਕੇਤੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੋਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੁਲੀਐ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੁਲੀਐ ਮੋਹ ਮਗਨ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਪਿਆਰੇ ਵਾਕਿਓ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਉ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ, ਕੇਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਿਆ, ਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੂਲੀਐ, ਲੂਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ, ਲੂਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ, ਤੋ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। Thank you.
कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे पिरत पाला नित सार संभाला एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परो रामदास देख तु सुन तु सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे पीर पछाण दे भलियां बुरियां दे ताई पीर पछाण दे भलियां बुरियां दे ताई पीर ਭਲਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਪੀਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਭਲਿਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत कबीर जो जो कर्म किए राखे तले दुराए प्रगट भय निदान सब जब पूछे धर्म राय मैं मूर्ख जान्या दूरी गुरु मेरे संग वासुदे मैं मूर्ख जान्या दूरी गुरु मेरे संग वासुदे मैं मूर्ख जान्या
ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਓ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। प्यारे जो पावे तो राख ले, हम सन पावे आए, हम कूड़ बिगाड़े दिन सरा। हम कूड़ बिगाड़े दिन रात, हर राज रखाए, हम बारिक तू गुरता है। बारक तू गुर पिता है, दे मत समझाए, जन नानक दा घर कांडिया। जन नानक दा घर कांडिया, हर पैज रखाए, जो पावे तो रख ले। Thank you.
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਹੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨ ਦੂਸਰ ਤੋ ਛੋ। ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨ, ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮੋਸੋ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵਟਦਾਣਾ, ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਲ ਧਿਆਈ, ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਜਿਤ ਤੂੰ ਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਧਾ
ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਰਨੀ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ 1,84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਆਣੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ 1,84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਤਰਜੂਨੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਸੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਤਰਕਾਲੀ ਸਨ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਠੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝਿਆ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪਿਓਕੇ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਕਦੇ ਪਿਓਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਪਿਓਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਚੱਜ ਚਾਰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਪਿਓ ਕਾ ਘਰ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਪਿਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਕਹਿਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਗਣ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਮ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ
ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਪਾਪ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਸਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਨਿਓ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਨਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਆ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਨੇ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਪਰਾਮਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਦਾਰਥ ਕੈਸੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤਫਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਿਓ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਨਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉਹ? ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ। ਜੋਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ 'ਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ, ਜਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਭੇਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵੱਗ, ਤਰਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹਸਤੰਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਬਈ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਗਾਹਾਂ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੌਚਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਔਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੌਚਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਠਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਠਾਰਥ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ। ਜਠਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਠਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੜੋ ਪਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ ਮੋਹਨਾ ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ ਮੋਹਨਾ ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ ਮੋਹਨਾ ਤੋਹੇ ਮੋਹਨਾ ਯਥਾਰਥ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਫੁਰਨਾ ਕੈਸੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਲੈਤ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਢਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲਾਇਤ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਾਇਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੌਂਡ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਉਸਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ।
ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 7 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, 9 ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਸੁਣੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਵਾਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵੱਗ, ਤਰਕਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰਵੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸਮਝੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣੇ? ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਗਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੱਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਬਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਆਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਗੁਣਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਣਗਰਾਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਣਗਰਾਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਥਾਰਥ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਹੂਗਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਲਹੂ ਤੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੱਲੂਗੀ ਮਧਾਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਪ੍ਰਭ ਦੁਆਰੇ।
ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਪਾਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਪਾਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਆਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਪ ਉਹ ਸਵੇਰ ਪਾਪ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਢੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਖਰ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਟੁਕਣਗੇ ਜੈਸੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਾਈਲ ਕਾਗਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਪੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਪੁੰਨੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰੀਵ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਕਰੋ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ? ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ।
ਨਾ ਮੁੱਲੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਖਮ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਨੌਤ ਗਲਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਮਨੌਤ। ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥ ਅਵਸਥਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਕੰਮਿਆਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੰਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦਾ, ਟੂਹੇ 'ਚ ਡਾਂਗ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਤ ਰੋਗ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਢਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੇ। ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਭੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਏ ਪਾਪੀਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਲੱਗਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੂਰ, ਗਧੇ, ਬੈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਗਤ ਤੇ ਸ਼ੂਕਰ ਭਲਾ। ਸਾਗਤ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਪੀ, ਨਗੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਜਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਾਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੂਆ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ? ਕੋਈ ਟੈਂਕਾ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦੀ, ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਗ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੌ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਰਤ, ਮਾੜੇ ਔਰ ਚੰਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਲੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਲ
ਚਟਿਆਈ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਟਿਆਈ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚਟਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਬਣ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਕਰੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਲੀੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਕਿ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਊਗੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਨਿੱਕਿਆ, ਐਮਏ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਈਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਬਣ ਘਸਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜੋ, ਚਟਿਆਈ ਨਿਕਲੇ। ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਰਾਮ ਜਪ